The understanding of the cross is so essential because it is a hallmark of your understanding of the gospel. சிலுவையை பற்றின அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு மிகவும் அவசியம். ஏனென்றால் அதுதான் நம் சுவிசேஷத்தை எந்த அளவிலே அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. Only when you are able to explain the why of the cross with clarity, it reveals your understanding of the gospel and the overall message of the Bible. சிலுவை ஏன், எதற்காக சிலுவை தேவைப்பட்டது என்பதில் நம்ம ஒரு தெளிவான பதில் கொடுக்கும்போது தான் சுவிசேஷம் நன்றாய் விளங்குகிறது. முழு வேதாகமும் எதற்காக என்பது நமக்கு புரிகிறது. Why did Jesus have to die on the cross? எதற்காக இயேசு சிலுவையிலே மரிக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தது? Why such a violent death? ஏன் இப்படி ஒரு கொடூரமான மரணம்? Why so much of anger and hatred and what do you say? Shame and all those things, spitting and scourging and all sorts of things happening. ஏன் இவ்வளவு கோபம், இவ்வளவு மூர்க்கம், இவ்வளவு வெட்கம், இவையெல்லாம் ஏன் அவர் மீது செலுத்தப்பட்டது? Why Jesus had to go through such a violent death? இப்படி ஒரு கொடூரமான மரணத்துக்குள்ளாக இயேசு போக வேண்டியதன் அவசியம் என்ன? These questions are very important questions to think through an answer, and all our answers are going to come from a place of our understanding of who God is and how he deals with the problem of sin. இந்த கேள்விகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவைகள். அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவன் யார் என்றும் அவர் பாவத்தை எப்படி பார்க்கிறார் என்பதை குறித்தும் நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்க வேண்டும். Release this check. Okay. So I've shared this many times over the years, but I feel that this message is worth being shared again and again and again till we get into the soul of the body of Christ in India and in the world across. இந்த செய்தியை நான் ஏற்கனவே பல முறை நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன். ஆனால் சரீரமாகிய சபையினுடைய ஆழ் மனதிலே இது ஆழமாய் பதிய வேண்டும் என்பதற்காக நான் திருப்பி பதிவு செய்கிறேன். So the title of today's message, how I want to title is 3 grave misunderstandings about the cross. சிலுவை பற்றியதான 3 தவறான புரிதல்கள் என்ன என்பதை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். The church has misunderstood the cross on so many different levels. As a result, my goodness, so many things are wrong. சபை சிலுவையை பற்றி பல பரிமாணங்களிலே தவறாய் அறிந்திருக்கிறது. அதனால ஏகப்பட்ட காரியங்கள் தவறாய் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது. If you have seen any construction work happening, ஏதாவது கட்டுமான பணி நடக்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா, you see these pillars, big pillars, the பெரிய பில்லர்ஸ்லாம் நீங்க பாப்பீங்க. When they put this thing and so they have these rods, right? Foundation rods come out and they are supposed to be super aligned because these things are made somewhere else and they're going to come and fit it into those bolts, right? The rods end with these bolts and they have to be socketed. So they have the spirit level and they adjust it and they have to keep it intact while they pour the concrete. While pouring the concrete, it should not move so that it doesn't go out of alignment, because slightly if it goes out of alignment, they will make these things somewhere else and come and try to put it in the bolt and it won't sit in. ஸோ இந்த அஸ்திபாரம் போடும்போது இந்த கட்டுமான கம்பிகள் போடுவாங்க. அந்த கட்டுமான கம்பிகள் போட்டு அது மேலே ஒரு 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 நட் போடுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிமெண்ட்லாம் போட்டு இது பண்ணணும். அதை ஸ்பிரிட் லெவல் பார்த்து கரெக்டான அலைன்மெண்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க. அப்போ தான் இந்த பெரிய பில்லர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து பொருத்தும் போது அது சரியாக இருக்கும். ஏனென்றால் இது வேறு இடத்துல தயாரிக்கப்படுகிறது. But when you don't understand construction, ஆனால் அவங்களுக்கு கட்டுமான பணியை பற்றி ஒரு பெரிய வரைபடம் இல்லைன்னா, when you don't understand how things work, எப்படி இந்த காரியங்கள்லாம் கிரியை செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு புரியலன்னா, if they see one guy trying to make this spirit level so perfect and without any margin of error, we might be thinking he's making such a big fuss out of nothing.
அங்க ஒரு ஆள் வந்து அந்த ஸ்பிரிட் லெவலை வச்சு கரெக்டா அளவு பார்க்கணும், கொஞ்சம் கூட பிசிறு தட்டிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நம்மளை பார்த்தா ஏன் இவ்வளவு மெனக்கெடுதல் எடுக்கிறாரு, ஏன் இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு பெருசா பண்ணணுமா அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் எழும்பும். Are you guys getting what I'm saying? What would they say if when you don't understand the big picture, when somebody is asking, why is he taking so much thing? You will tell some reasons which is no way connected to the why of such precision. அவர் ஏன் அவர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாரு, நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க, ஏன் இவ்வளவு மெனக்கெடுதல் எடுக்கிறாருன்னு நீங்க கேட்கும்போது மற்றவங்க சில பதில் சொல்லலாம். ஆனால் அந்த பெரிய வரைபடம் தெரியாத பட்சத்திலே அந்த பதில் உங்களுக்கு பொருந்தாது. ஸோ ஏன் சிலுவையில் இயேசு மரிச்சார் அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்க முடியாது? சிலுவையிலிருந்து ஆரம்பிக்க முடியாது. அதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்ன, பிக் பிக்சர் என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சாதான் ஓ சிலுவையில் ஏன் தொங்கினாருன்றது நமக்கு என்ன செய்யும், புரியும்.